Almighty, because you are great and you sent your only Son to die on the cross for our sins, for us to be saved. We give you all the glory and all the honor to you today. And as we sit in the presence of yours, we will be ministered by your word and by your presence, Lord. We thank you. We are open, our hearts are open, our minds are open, our souls are ready to receive the mighty word from the Lord, you, Lord Jesus Christ. We pray, hide your servant behind your cross and bring the word that is so appropriate, relevant, powerful, and people will be touched, healed, and delivered by your word. We thank you, Jesus. In Jesus' almighty name we pray. And everybody shout it out. Come on, that's not enough. Shout it out. I say we don't say chappa hallelujah in our church, yeah? And say another hallelujah. Amen. God bless you. Today we have our guest speaker today. I want to give plenty of time to her to bring the word of God to us. Thank you. Pastor Margaret Rajendram has come from all the way from Sri Lanka to minister to us this morning, and she is the president and senior pastor of Jesus Lives International Ministries, Sri Lanka. And she is with us this morning with her family, and I know her for many years. Good to have Samuel and his wife as well, the newly married ones. Hallelujah. May God bless you and give you 16 children. No, that's fine. 1, 2 is enough nowadays. God bless you, and it is wonderful to have a wonderful dear mother to minister to us. And I just request my wife to honor the mother. Would you please, mother, come forward? And my wife will honor her with giving her a bouquet. And rest of the time, we'll give it to her. Let's all clap our hands and welcome Reverend Dr. Margaret Rajendram to minister God's word. Come on, keep clapping your hands until she gets to the platform to give the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come, Vishagan. Thank you, Amma. Thank you very much. God bless you. God bless you. Oops. Give you a hug. Hallelujah. Come, we'll take a picture. Come. Vanga, Priya. நல்லா எடுங்க. நீங்க தான் அருமையா எடுப்பீங்களே. Thank you. God bless you. Amen. Thank you, Manta. Let's all welcome her one more time by clapping our hands. Amen. Thank you, Amma. Translation. We shall translate. ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Let the name of the Lord be glorified. விசேஷமாக இந்த நாளையும் கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமைக்கும்படியாக. May the Lord make this special day a great blessing. இந்த ஆராதனையிலே என்னை அழைத்து இந்த நேரத்தை தந்த பாஸ்டர் ரெவரண்ட் சம்பத் அவர்களுக்கும் I would like to thank the pastor Sampath Raja for inviting me to be in this house. அவருடைய அருமையான மனைவி பிள்ளைகள் யாவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். And also I would like to thank the pastor's wife and his children, and I want to greet them all. வந்திருக்கிற இந்த சபையின் நண்பர்கள் யாவருக்கும் புதியவர்களாய் இன்றைய நாளில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு விருந்தாளிகளுக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள். I would like to greet those who are the members of this house and also those who came as a visitor to this house. அருமையானவர்களே, my beloved, நம்முடைய அநாதி தீர்மானத்தின்படி according to his everlasting purpose, நம்முடைய வாழ்நாள் எல்லாத்தையும் கணக்கெடுக்கிறவரும் நம்மை பாதுகாக்கிறவருமாயிருக்கிற நம்முடைய ஆண்டவருடைய தீர்மானத்தின்படியாக
நீங்கள் எல்லாரும் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் வந்திருக்கிறீர்கள். According to the one who count our lifetimes and according to his purpose, you have gathered today in this place. ஆகவே ஆண்டவர் அநேகர் உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் அலைந்து கொண்டிருந்த பொழுதிலும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தன் பிள்ளைகளாக தெரிவு செய்திருக்கிறார். Even though there is so many people in this world, but the Lord has chosen you for himself. ஆகவே அழைத்த கர்த்தர் உண்மை உள்ளவர். Therefore the Lord who called you is faithful. அவருடைய நாமம் பரிசுத்தமானது. His name is holy. அதனால் நம்மையும் பரிசுத்தம் பண்ணும்படியாக இந்த நாளை எங்களுக்கு பரிசுத்த நாளாக தந்திருக்கிறார். Because he wants us to make holy, therefore he gave this special day for us. இந்த நாளிலும் நம்முடைய தேசத்திலே நீங்கள் நியூஸிலே கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், இலங்கையிலே விசேஷித்த விதமான அநேக அனர்த்தங்கள் உண்டாயிருக்கிறது. You might have heard in the news in our back home in Sri Lanka, there is so much of disaster happening at the moment. ஜூன் 4ஆம் தேதி காலையிலே ஒரு prophecy கொடுக்கப்பட்டது. In the month of June, in the day the fourth of month, in the month of June, there was a prophecy given. இலங்கை முழுக்க மழை வெள்ளத்தால் தண்ணீரினால் நிரம்பப்பட்டு அலைக்கழிக்கப்படுவார்கள். The whole nation of Sri Lanka will suffer by the flood waters. அன்று காலையில் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் மாலையிலே நிறைவாகியது. The prophecy that was given in the morning, it was fulfilled in the evening. ஜனங்கள் ஆராதனை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகும் பொழுது, the people when they left the worship time and when they go home, உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையிலிருந்து வந்தவர்களுக்கு ஹன்வெலையில இருந்து கொழும்பு வரையும் எப்படி சுனாமி வந்து அழித்து கொண்டு போனதோ அதே மாதிரி அப்படியான சூழ்நிலையில் அந்த கிராமங்கள் அனைத்தும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. As you know, if you come from Sri Lanka, from Handala to Colombo, the flood came like a tsunami. அப்படியாக அவர்களை கொண்டு வர முடியாமல் நேவி போட்ஸ் வந்து உடனே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தது. But because they couldn't bring the people inside, so that the navy boat came to their rescue. அது மட்டுமல்ல, மலைநாட்டு பகுதிகளிலும், not only that, in hill countries, இந்த மலையின் குழப்பத்தினாலே மண் சரிவுகள் அதிக இடத்திலே விழுந்து அநேக வீடுகள் நாசமாகி ஜனங்கள் அகதிகளாக தெருக்களிலேயும் மரங்களுக்கு கீழாகவும் ரோட்டுகளிலே டென்ட் அடிச்சும் இருந்திருக்கிறார்கள். Because of this rain, there was a great landslide in hill country. Lot of people displaced and they put the tent in the roadside and they found shelter in those places. ஒவ்வொரு பிரிட்ஜுகளுக்கு மேலாகவும் டென்ட்டுகளுக்கு கீழாக ரப்பர் ஷீட்ஸில் கட்டிக்கொண்டு அந்த குடும்பமாக அந்த தெருக்களில் இருந்தார்கள். Under the bridge, and they put the rubber sheet on the top of themselves and found their refuge there. அப்படியாக எங்களுக்கு கால்கள் வந்து கொண்டிருந்தது. எங்களுடைய சர்ச்சிலேயும் அகதிகளாய் ஓடி வந்தார்கள். We started to receive calls continually. The lot of people started to come to our church as refugees. உடனே அவர்களை கவனிக்க வேண்டிய வழிகளை வைத்துவிட்டு நாங்கள் உடனே அப் கண்ட்ரிக்கு கடந்து சென்றோம். So we left all of our own works and we started to move immediately to the up countries. பெரிய லாரியிலே எல்லா உணவு பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் ஏற்றி உடுப்புகள் எல்லாம் ஏற்றிக்கொண்டு பன்சாலை, பள்ளிவாசல் இப்படியான திருத்தலங்களுக்கு ஆலயங்களுக்குள்ளே கடந்து சென்றவர்களுக்கு நம்ம உதவிகளை அளித்திருந்தோம். So we gather all the necessary foods, milk, clothes and all, and we took it to the countryside and we went and distribute those things through pansalais, that is Buddhist temples, and all the other source of means, so that we can distribute goods to the people. அது மட்டுமில்லை, கொழும்பில் இருக்கிற எந்த ஸ்கூல்ஸ் இருக்கிறதோ அந்த ஸ்கூல் வழி எல்லாம் ரெஃப்யூஜிஸ் ஆயிருந்தார்கள். Not only that, even in every schools in Colombo city, lot of people are refugees in those places, in this schools. கேம்புக்குள்ளே எங்களை போக விட மாட்டார்கள் லேசாக. They won't allow us easily to inside. ஏனென்று சொன்னால் அந்த கேம்புக்குள்ளே போனால் ஒரு கவர்மெண்ட் எதிர்ப்பாக ஏதாவது நஞ்சு வகைகளை கொடுத்துடுவார்கள் என்று யாரையும் என்டர் பண்ண விடவில்லை. Because the government feared that there might be some poisonous preaching or poisonous thing that can infiltrate into that camp and spoil the people. That's the reason the government put a block to the other people. ஆனால் நாங்கள் ஆர்மி கமாண்டர் மூலமாக உள்ளுக்கு சென்று கொடுக்க வேண்டிய எல்லா பொதிகளையும்
வரங்களையும் அவருடைய ஒவ்வொருவருக்கு நேராக ஒவ்வொருவருடைய கையிலையும் கொடுக்கக்கூடியதாக கடவுள் எங்களுக்கு அந்த வேளையிலே கேம்புகளுக்குள்ளே கடந்து போக எல்லா இடத்திலும் உதவி செய்திருந்தார். But by the grace of God, God has gave us favor to enter into those places and distribute all the necessary good to those who are in need. இன்றும் இலங்கை கஷ்டத்துக்குள்ளே தான் இருக்கிறது. Even today, the country of Sri Lanka is suffering. சொன்னால் வீடுகள் முழுக்க மேலாக தண்ணீர், அவ்வளவு பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு, பெரிய ஆற்று, அந்த டேமை திறந்திருக்கிறார்கள். டேம் முழுக்க தேசத்துக்குள்ளே வந்து அந்த பிரதேசம் முழுக்க அதிகமாக அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Because lots of houses has been destroyed and the dam was broke open and the water has spread all across the place, so a lot of people are suffered. So because of that, still the people are suffering. இது நான் வாயால கேட்டதில்லை, நியூஸ்ல நான் கேட்டதும் இல்லை, உடனடியாக என் கண்கள் கண்டவைகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். This is not that I heard from the news. It's not that what somebody said to me. This is what I witnessed myself. எட்டியான் தோட்ட, கினிகத்தன, நாவலப்பிட்டிய, கித்துல்கல இப்படியான சிங்கள பிரதேசத்துக்குள்ளே உடனே நாங்கள் கடந்து சென்றிருந்தோம். Hetian Thota, Navalapitiya and other Sinhala areas, we went to those places and ministered to those people. அப்புறம் திரும்பி வரும்பொழுது தான் பார்த்தால் வீடுகள் முழுக்க கொழும்பு பகுதி ஹன் வேலையிலிருந்து அவிசாவலிலிருந்து வீடுகள் முழுக்க தண்ணீருக்குள்ளே மூழ்கி இருக்கிறது. Then only we realized lots of houses in those area has been sunk into the river. எங்களுக்கு மட்டுமில்லை, டஸ்மேனியா பார்க்குறீங்க நியூஸை, கடந்த விசிட்டிலே நான் இங்கே வந்த பொழுது என்னுடைய பிள்ளைகள் ரிச்சி அவர்கள் கொண்டு போனார்கள் அந்த பிரதேசத்துக்கு. இப்பொழுது அந்த பகுதி வெள்ளத்தாலே நிறைந்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Not only that, even in here Tasmania, the place I visited when I came last time with my son, and even in that place the people are suffering because of the flood. அருமையானவர்களே, Oh yes, my dear beloved. தீர்க்கதரிசனங்களை வீடுகளுக்கு நம்முடைய ஜனங்கள் போய் சண்டேஸில் அவர்கள் சமைக்க மாட்டார்கள், கடையிலே சாப்பாடை வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு போன நேரங்களில் அதே சண்டே மார்னிங் சர்வீஸ்லேயே சொல்லப்பட்டாயிற்று, பின்னே மாலை வேளையிலே இந்த வெள்ளம் உண்டாகியது. Yes, my beloved, the prophecy came to the people in the morning, but as the people went and bought their lunch and as they went back to their home, the prophecy has been fulfilled on the same day. அப்படியாக ஒரு காரியங்களையும் கர்த்தர் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் அங்கே போன பொழுது தங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே போக முடியாதபடி, வீட்டுக்குள்ளே அவர்கள் சாப்பாடை கூடி வைத்து சாப்பிட முடியாதபடி நிலை சூழ்ந்திருந்தது. As you hear that the Lord has been fulfilling all that prophecy that he gave, and as you can see the people went home and they found themselves their home is sunk into the water. ஆனாலும் ஆண்டவர் அவருடைய உயிர்கள் ஒவ்வொன்றையும் பாதுகாத்திருக்கிறார். சில உயிர்கள் கிட்டத்தட்ட 200 பேருக்கு மேலாக மண் சரிவினாலும் வெள்ளத்தினாலும் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள். But even though there is about couple of 100 people lost their life, but for that scale of damage the Lord has saved a lot of life. அருமையானவர்களே, இந்த நாளிலும் எங்களுக்கு குறிக்கப்பட்ட நேரங்கள் சரியாயிருப்பதினால் வேத வசனமாகிய ஏசாயா 64 அதிகாரம். Yes, my beloved, as we have a limited time, so let us move on to the word of God. The book of Isaiah, chapter 64. 4 வசனம். Verse 4. அநேகர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது, as we meditate upon the word that we listen, ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் ஆராய்ந்து அவர்களுடைய காரியங்களை நாங்கள் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது, when we analyze our life and think about our life, கடவுள் இன்னது இப்படி செய்தாரா என்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு வரும். we will be amazed how much the Lord has done for us. சில வேளைகளிலே நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு கால தாமதமாக பதில் வரலாம். Maybe sometime our prayer may be answered in some time later time. சில வேளைகளிலே உடனடியாகவும் கர்த்தர் பதிலளிப்பார். Sometime the Lord answer your prayer immediately. இவ்வளவு பெரிய தானியேலுடைய ஜெபத்துக்கு 21 நாட்கள் செல்லுமானால், You can imagine it took 21 days to receive the answer for the prayer of Daniel. சில சமயங்களில் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கும் கால தாமதமாகும். Sometime our prayer also get delayed. சில திருமணங்களிலே நாங்கள் காண்கிறோம்,
In some marriages we see, வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றத்துக்காக காத்திருந்து அவைகள் தோல்வி அடைகிறதை பார்க்கிறோம். we see a lot of marriages failed. யோபு சொல்லுகிறான், நான் நன்மைக்கென்று காத்திருந்தேன், எனக்கு தீமை வந்தது என்று சொல்லுகிறான். The Job is saying, I was waiting for good things, but what happened was everything was bad. யோபு என்ற பக்தன் ஒரு நாளும் தன் குடும்பத்தின் அழிவை அவன் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை. The Job was a good devotee that he never looked for his own benefits. திடீரென்று சில வேளைகளிலே நமக்கு இப்படியான பெரும் ஆபத்துகள் உண்டாகிவிடும், நாங்கள் நினைக்காத நேரங்களிலே. Sometimes you might suffer some danger or disaster in our family. நாங்கள் நினைக்காத நேரங்களிலே நல்லதும் நடக்கும், தீமையும் நடக்கும். Sometimes we expect, sometimes good things can happen or bad things can happen the time that we never expect. இப்பொழுதும் கூட சொல்லுகிறேன், நீங்கள் வரும் வழியிலே ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் அல்லது சின்னது ஏதாவது ஒரு சிறிய காரியம் உங்களுடைய லைஃப் இப்ப நடந்திருக்கலாம், 48 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அல்லது வரும் வழியிலேயும் இருக்கலாம். Let me tell you, sometime when you are coming to this place, on your way you might have witnessed some accidents or some incident in that place. ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு தீப்பற்றி இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பின்தண்டம் குத்தி இருக்கலாம், அல்லது ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு விபத்து உண்டாகி இருக்கிறது. You might have witnessed some fire in the house or some disaster in that place. ஒரு அயன் சுற்றிருக்கலாம், ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ஆபத்து. You might have witnessed something, some iron have hurted you. ஏதோ ஒரு வழியில ஒன்று நடந்திருக்கலாம். You might have experienced something, some way. அது நீங்கள் சொன்னாலும் சரி, அது கர்த்தர் இந்த ஆவியானவர் இந்த இடத்துல இருக்கிறார் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார். Whether you accept it or not, the Lord confirmed that He is here. என்னென்று சொன்னால், ஆவியானவர் எங்குண்டோ அங்கு விடுதலை இருக்கிறது. Where there is a spirit of the Lord, there is liberty. இந்த வசனத்தை பேசுவதற்கு முன்னதாக நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை எல்லாரும் நீங்கள் விசுவாசித்த விதமாக நம்புகிறவர்களும் கடவுளை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறவர்களுமாய் இருக்கிறோம். Before we listen to this word, I encourage you to believe in the Holy Spirit. ஆகவே நம்முடைய பலமும் அல்ல, பராக்கிரமமும் அல்ல, நம்முடைய பட்டமும் அல்ல, பதவியும் அல்ல. It is not by my might, it is not by my power, it is not by our strength or by our ஆவியானவருடைய ஆவியினாலே, அவருடைய பலத்தினாலே எல்லாம் ஆகும். It is all possible by the power of the Holy Spirit. ஆகவே மனுஷனுடைய வார்த்தைகள், it is not a man's word. நாசிலே சுவாசமுள்ள மனுஷனை நம்பாதீர்கள் என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது. The Bible said, do not believe the one who has breath. ஆகவே ஆவியானவர் எங்குண்டோ அங்கு விடுதலை இருக்கிறது. Therefore, where there is a Holy Spirit, there is liberty. பிதா உங்களை விடுதலையாக்கினார், குமாரன் மூலமாக நீங்கள் மெய்யாகவே விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். If the Father has set you free through the Son Jesus Christ, you shall be free indeed. சத்தியம் எங்கே இருக்கிறதோ சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். Where there is a truth, the truth will set you free. ஆகவே அருமையானவர்களே, ஏசாயா 64 அதிகாரம் 4 வசனம். Therefore, my beloved, Isaiah 64 verse 4. தேவனே, உமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு நீர் செய்பவர்களை நீரே அல்லாமல் உலக தோற்றம் முதற்கொண்டு ஒருவரும் கேட்டதில்லை, செவியால் உணர்ந்ததும் இல்லை, அவைகளை கண்டதும் இல்லை. Since ancient times, no one has heard, no ear has perceived, no eye have ever seen any God beside you, who acts on behalf of those who wait for Him. ஆமர்மேலே, Yes, my beloved. நீங்கள் எல்லாரும் இந்த தேசத்துக்கு வருவீர்கள் என்று சிறு வயதிலிருந்து எண்ணி இருந்தீர்களா? Did you ever imagine that you will come to this nation? ஒருவரும் நாங்கள் நினைத்திருக்க மாட்டோம். We would have never imagined. அப்படியாக இந்த தேசத்தை காணும்படியாக கர்த்தர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்னதாக இந்த ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார். The Lord has given you this great blessing to come to this nation. வேதம் சொல்கிறது, இதயத்திலே தோன்றவும் இல்லை, அந்த நினைவுகள் அந்த நாட்களிலே உங்களுக்குள்ளே வரவும் இல்லை. The Bible says it hasn't come to your mind, or it has never been conceived in our mind. நாங்களும் கூட இந்த காலங்களில், அதாவது பயங்கரமான குளிர் நேரத்தில் வருவோம் என்று கூட நினைத்திருக்கவில்லை. எப்படியோ கர்த்தர் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். Even us, we never imagined that we will come to this nation in this winter, very cold season. ஆகவே கர்த்தர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நன்மையானவைகள் தான் வைத்திருக்கிறார். Therefore the Lord has preserved
good things for his children. ஆகவே வசனத்தை எடுத்து பாருங்கள். அதே வசனம் பவுலடியார்கள் கொரிந்து பட்டணத்து ஜனங்களுக்கு உபதேசிக்கிற வசனம். The same way, my beloved, you can see this in the book of Corinthians by the Paul. He re-emphasized this. முதலாம் கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். 1 Corinthians chapter 2 verse 9. அதே சேம் வசனம். அப்ப ஆவியானவர் ஏசாயா தீர்க்கதரிசிக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே வார்த்தை, like same way the Lord has a re-emphasizing the same word that he has given in the book of Isaiah. புதிய ஏற்பாட்டிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கே பேசுகிறார் என்று பாருங்கள். In the New Testament, see how the Holy Spirit is talking. மனுஷனுக்கு தேவையானவைகளை தான் அவர்கள் எழுதினார்கள். The Lord has given what the people needed. தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் சுத்தமுள்ளது. The word of the Lord is pure. அவருடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் புடமிடப்பட்டுள்ளது. The word of the Lord has been burned under the fire. ஆம் அருமையானே, அந்த வார்த்தை தான் இயேசு. My beloved, that word is Jesus. வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் 19ஆம் அதிகாரத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the book of Revelation chapter 19 it has been written. அவருடைய வார்த்தையே இயேசு என்னும் நாமம். His word is the name of Jesus. அந்த இயேசுவை நீங்கள் தினமும் பார்க்க வேண்டுமா? If you do you want to see that Jesus daily? தேவ பிள்ளைகள் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபம் பண்ணுகிறீர்கள். The children of God, you kneel before the God and pray. அதிகாலை வேளையிலே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அதிகாலையிலே வேளையிலே என்னை தேடுகிறவன் கண்டடைவான். That's what the Lord says, the one who seek me early will find me. ஆகவே அதிகாலை வேளையிலே நாங்கள் கர்த்தரை தேடும் பொழுது வேதத்தை தேடுகிறோமா? When we seek the Lord in the early morning, are we seeking the word of the Lord? தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய முகத்தை பார்க்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். When you see the word of God, you are seeing the face of God. அவருடைய வார்த்தை என்னும் நாமம் தான் இயேசு. The name of that word of God is Jesus. இயேசுவின் நாமம் தான் அந்த வார்த்தை. The name of Jesus is the word of God. வார்த்தையை உங்களுக்குள்ளே கிரியிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே நுழைந்து கொண்டு வருவார். When the word of the Lord does his work, the Holy Spirit comes through you. அந்த வார்த்தை உங்களை சுத்தமாக்கும் பொழுது, when the word of the Lord purify you, உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா துன்பமான காரியங்களையும் அவர் விடுதலையாக்கி கொண்டு வருவாரே. வார்த்தையிலே விடுதலை இருக்கிறது. The Lord will deliver you from all your suffering and pains and sorrows, because there is a liberty in the Spirit of God. பரிசுத்த பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்றதை வாசியுங்கள். Therefore let us read what the holy Paul says. வார்த்தை எங்களுக்கு அவசியம். The word of the Lord is important to us. இப்ப நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் நோயுள்ள இடங்களிலே கைகளை வைத்து செபித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். When I speak, I encourage you to put your hand on the place where you are having these sicknesses or diseases. சத்திய வார்த்தை உங்களுக்குள்ளே நுழையும் பொழுது அங்கே விடுதலை உங்கள் சரீரத்திலே உண்டாகும். When the word of the Lord penetrate through you, there will be a healing in your body. சில சமயங்களில் நம்முடைய ஆத்மா தோய்ந்து போயிருக்கும், சோர்ந்து போயிருக்கும். Sometime our spirit, our soul might feel discouraged. சில சமயங்களில் நம்முடைய ஆத்மா இளைப்பாறுதல் இல்லாமல் தவித்து கலங்கிக் கொண்டிருக்கும். Sometime our souls might be wandering without rest here and there. தேவனுடைய வார்த்தை அங்கே போகும் பொழுது உங்களுக்கு பலனாய் இருக்கிறது. When the word of the Lord comes to you, to that place, you will get strength. நம்முடைய ஆத்மாவை ஊடுருவி போய் நமக்குள்ள இருக்கிற பிழைகளையும் குற்றங்களையும் அது நிர்ணயிக்கிறது. The word of the Lord will penetrate through your soul and will strengthen you. ஆகவே வார்த்தை நீங்கள் அதிகாலை வேளையிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை ஒவ்வொரு வருடம் நாங்கள் வாசிக்க வேண்டும். Therefore, my beloved, we have to read the word of God regularly. அதனால் தான் பவுலடியார் எழுதுகிறார்கள் மக்களுக்கு ஆலோசனையாக. Therefore, the saints Paul write as a counseling to the people. 1 கொரிந்தியர் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். The 1 Corinthians chapter 2 verse 9. எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு முதலாவது வாசிச்சு நாங்கள் we read first time. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்கும் என்று முதலாவது வசனம் ஏசாயா 64ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We read in Isaiah chapter 64 verse 4 that the everything will work for good to those who wait upon the Lord. இரண்டாவதாக Second thing, கர்த்தருக்குள்ளே வாசியுங்கள்.
எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் யார் தன்னுடைய பிள்ளைகள் தன் மேல் அன்பு கூறுகிறார்களோ அவர்களுக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆதியிலே அவர் தீர்மானத்தின்படியாக ஆயத்தம் பண்ணி உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார். Whoever love the Lord their God, the Lord has prepared for them good things before the beginning. தேவனுக்கு தெரியும் தன் பிள்ளைகளுக்கு என்னென்ன அவசியம் தேவை என்பதை கர்த்தர் அறிவார். The Lord knows everything that the children of God need. நன்மையானவைகளை தான் தன்னிலே அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு கொடுக்கிறவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. The Lord gives only good things to those who love him. வாசிங்க. ஆயத்தம் பண்ணனவைகளை கண் காணவும் இல்லை, காது கேட்கவும் இல்லை, அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை. நீங்கள் நிச்சயிக்க மாட்டீங்கள். உங்களுக்கு வருகிற ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதங்களும் வரும் பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய கண்களால் கண்டிருக்க மாட்டீர்கள். However, as it is written, no eye has ever seen, காதுகளாலே கேட்டிருக்க மாட்டீர்கள், no ear has heard, நீங்கள் இருதயத்திலே நினைத்தும் இருந்திருக்க மாட்டீர்கள். no mind has conceived. ஐயோ என் பிள்ளை இந்த ஸ்தானத்திலே இருக்கிறானே, Oh, my child is suffering in this position. இத்தனை நல்ல திருமணம் உண்டாகி இருக்கிறதே, Oh, my child has a good marriage. என் குழந்தைகள் என் பிள்ளைகள் எல்லாம் எந்த ஸ்தானங்களில் இருக்கிறார்களே, Oh, my children are in this great position. என் வேலைகளில் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறதே, Oh, my children are blessed in their work. பாதுகாப்பாய் இருக்கிறார்களே, They've been protected. ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறது. Therefore the word of the Lord இந்த says. வார்த்தை முடிவதற்கு முன்னதாக சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லுகிறார். The psalmist David says. ஆண்டவர் தன் மேல் பயந்தவர்களுக்கு, The Lord will those who fear him நன்மையானவைகளை செய்கிறார். do good to தனக்கு பயந்தவர்களுக்கு. the one who fear him. பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு நம்முடைய வேதாகமத்திலே In both Old Testament and in New Testament, எல்லா பரிசுத்தவான்களும் தேவனுக்கு பயந்திருந்தார்கள். all the saints of God feared God. அவர் வெற்றிகளை கண்டார்கள். They saw victory. இரத்த சாட்சியாய் மரித்தார்கள். They died as a martyr. கடவுளுக்கென்று பயந்து தேவனுக்கு வேண்டிய வேலைகளை செய்து கொடுத்திருந்தார்கள். They feared the Lord and did the work of the Lord. வாசியுங்கள் 31 சங்கீதம் 19 வசனம். The Psalm 39 verse 19. வசனத்தை வாசிக்காவிட்டால் செய்கிற பிரசங்கங்கள் உங்களுக்கு விளங்காமல் இருக்கும். If you don't read the word, you will not understand the preaching. ஆதாம் ஏவாளை உருவாக்குவதற்கு முன், Before God created them, Adam and Eve, தன் பிள்ளைகளை உருவாக்க தொடங்கினார். he started to make his people. பிள்ளைகளுக்கு தேவையானவைகளை 6 நாளும் உண்டாக்கி வைத்திருந்தார். He started to prepare for his children with desire. ஆதாம் எல்லாம் பார்க்கிறான், எல்லாம் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறது. When Adam was created, he saw everything was beautiful. சூரியன் அவசியம், சந்திரன் அவசியம், நட்சத்திரம் அவசியம். He saw sun, he saw moon, he saw everything. He realized everything I needed. வேணும், ஆகாயம் வேணும், வான மண்டலம் வேணும். I need the earth, I need the sky, and I need the heaven. சமுத்திரம் வேணும், மலைகள் வேணும், பயிர்கள் வேணும், மிருகங்கள் வேணும், பறவைகள் வேணும். I need ocean, I need plantation, I need animals, and I need everything. அநாதி தீர்மானம் நிறைவேறுகிறது அருமையானவர்களே. You see, my beloved brothers, sisters, his everlasting purpose being மனுஷனுக்கு fulfilled. தேவையானவர்களை ஆண்டவர் ஏற்கனவே ஆயத்தப்படுத்தி ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருந்தார். The Lord has already prepared as a blessing to that man. நினைத்திருந்தார்களா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இவன் பார்வோன் கடத்தி ஓடி வருகிற நேரத்திலே தப்பித்துக் கொள்வோம் என்று நினைத்திருந்தார்களா? Did you imagine whether that the people of Israel ever imagined that they will be rescued from the hand of the Pharaoh? ஐயோ குட்ட வரும்பொழுது ஐயோ ஆண்டவரே என்று கதறுகிறார்கள். When the chariots of soldiers come reaching near to them, they start to cry, oh God. ஆண்டவரே என்ன செய்வோம் என்று கெஞ்சுகிறான். Moses was begging God, what can I do, Lord? சிவந்த சமுத்திரத்தை பிளக்கவில்லையா? Didn't the Lord open the Red Sea? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களுடைய கண்களால் கண்டிருப்பார்களா பிளந்து போகிறதை? Did the people of Israel saw the Red Sea departing? ஆண்டவர் அதை பிளப்பார் என்று அவருடைய இதயத்திலே நினைத்திருந்தார்களா? Did they ever imagine that the Lord will open the Red Sea? எப்படியாவது முதலே சிவந்த சமுத்திரத்தை பிளப்பார் என்று காதுகளால் கேட்டிருந்தார்களா? Did they ever heard that the Lord ever opened the Red Sea? ரெட் சி அதாவது செங்கடல் திறக்கும் என்று நினைச்சிருந்தார்களா? Did they imagine that Red Sea will depart?
இல்லவே இல்லை. Never, Brian. கர்த்தர் தன் மேல் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு, The Lord will, தன் பிள்ளைகளுக்கு, the Lord will do good things for those who தன் love Him. ஜனங்களுக்கு His children, அவர் கைவிடவில்லை. He never forsake them. அழகான பாடல்கள், எத்தனையோ பாடல்கள் அழகாய் இருக்கிறது. They sung a new songs. நினைத்தார்களா வனாந்திரத்திலே போகும் பொழுது? Did they ever imagine when they walk through that wilderness? அவசியமாக எகிப்தை விட்டு போகும் பொழுது ஒரு நேரம் 2 நேரம் சாப்பாட்டுக்கு தான் அவர்களிடம் மா இருந்தது, பிசைந்த மா. When they left Egypt, they only have the food for only 2 meals. கானானை கடக்க எத்தனை நாட்கள் செல்ல போகிறது? How many days it will take to pass the ஒரே land of 40 Canaan? லட்சம் ஜனங்கள் ஒன்றாய் வருகிறார்களே. This many people are coming out of this Egypt. இவ்வளவு பேருக்கு மோசே சாப்பாட்டுக்கு போவான். Where the Moses will find food for those people. முறுமுறுக்கிறார்கள் அல்லவா ஒரு பக்கத்தாலே. Some few people are murmuring against Moses. வானத்தை திறந்து அவர் கொடுக்கவில்லையா மன்னாவை? The Lord didn't open the windows of heaven and pour out the manna. கண்டிருந்தார்களா இந்த அற்புதத்தை? Did they ever imagine those miracles? இதயத்திலே நினைத்திருந்தார்களா? Did they ever imagine in their heart? காதுகளாலே கேட்டிருந்தார்களா? Did they ever heard in their ears? கேட்கவில்லையே. They never. அவர் நினைத்திருக்கவில்லையே. They never imagined. அங்கே மன்னா தினமும் 40 வருஷம் அந்த டைமுக்கு மெனு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தது. The Lord has been feeding them through manna 40 years. தாகத்துக்கு கொடுத்தார். He gave through crows. காடைகளை கொடுத்தார். Creeps, they creep. காடைகளை கொடுத்தார். He gave birds. இறைச்சியை கொடுத்தார். He gave meats. அவருடைய உடுப்பு கூட பழசாக விடவில்லை. Even their clothes never get old. எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒவ்வொரு புது ஆடை அவசியமா இருக்கிறது. My beloveds, we need new clothes every Sunday. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 40 வருஷம் The people of Israel for 40 years. சரீரத்தில் இருந்த உடுப்புகள் பழுதாகவில்லை. Their clothes never go old. ஏன் தன் மகிமையை அங்கே கொடுத்து கொண்டே வருகிறார். The Lord has been given him through his glory. விதமான சப்பாத்துகள், பாதரட்சைகள் இந்த காலங்களிலே. So many varieties of slippers and shoes these days. கூடி கிளியவில்லை. Those slippers the people of Israel wore never go broken. முடக்குவாதம், பரிசவாதம் என்ற கால்கள் இருக்கவில்லை அவர்களுக்கு. They never had a different kind of bone diseases or this disease and that disease during that time. Arthritis or paralysis ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. They never had arthritis or paralytic diseases at that 40 years. நடந்தார்கள். உங்களுக்கு வைத்தியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மணத்தியால நடப்பான்னு சொல்லி தருகிறார்கள். They were keep walking and walking and walking for 40 years, but now you see the doctors are advising you, my friend, you just walk at least half an hour. You find difficult. 40 வருஷம் நடந்தார்கள், ஒரு வருத்தம். Those people were walking 40 years. தண்ணீரை தானே குடிக்க சொன்னார். எந்த ஜூஸும் கொடுக்கவில்லையே. They never drink any juice. டாக்டர் சொல்லினான் தண்ணீரை குடிங்கப்பா, சாதாரண தண்ணீரை குடி. Now the doctor telling you, friend, drink some water, just drink some more water. என்ன பலன் இருந்ததாம் அவர்களுக்கு, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு? Where did the strength come from to those Israelites? காண்டா மிருகத்தின் பலன் அவர்களுக்கு இருந்தது. They have the strength of a rhino. காண்டா மிருகத்துடைய பலன் அவர்களுக்கு இருந்தது. They had the strength of the rhino. எப்படி இருந்ததுக்கு ஒரு உதாரணம். For the example of that, யோசுவா பக்தன் மோசேக்கு அடுத்ததாக சொல்லுகிறான். The Joshua, the prophet Joshua, the person after the Moses says, கடைசியாக கானானுக்குள்ளே வரும்பொழுது அவர்கள் அந்த தேசத்தை பிரித்து கொடுக்க யோசுவாக்கு கடவுள் உத்தரவு கொடுத்தார். At the end, when the people reached the land of Canaan, the Lord has given grace to Joshua to divide the land. அப்பொழுது காலேப் என்ற மனுஷன் சொல்லுகிறான். At that time, the man Caleb said, யோசுவா, நான் மோசேயோடு இருந்து உனக்காக பின்னதாக தொடர்ந்து எல்லா யுத்தங்களிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த நான். I am the one who has been with you after Moses departed throughout all these wars and struggle you had. மோசேயோடு இருக்கும் பொழுது நான் யுத்தத்துக்கு போனேன் நான். When during the time of Moses, I went to the war. அந்த நேரத்தில் எனக்கு நல்ல பலன். 40 வயசு மோசேயோடு நான் இருக்கும் பொழுது. When I was with Moses, I was 40 years old. I got the strength. நல்ல பலன் இருந்தது. I got big strength. எல்லா யுத்தங்களுக்கும் போய் வெற்றி பெற்று கொண்டு வந்தோம். That's the reason I went to the war and இப்பொழுது எனக்கு 80 வயசு ஆகிவிட்டது. Now I am now 80 years old. நான் அன்றைக்கு இருந்த மோசேயோடு இருந்த பலன் தான் இன்றைக்கும் எனக்கு இருக்கிறது. I had the same strength when I went to the war to the Moses. I had the same
same strength even now when I'm 80. உன்னோடு நான் யுத்தத்துக்கு வரும்பொழுது நானும் கூட தானே வருகிறேன். Even when you to go to the war, I came with you too. தேவன் மன்னாவை புசித்தார்கள். The Lord has, they ate the manna. The Lord has provided all their need, my beloved. When you meditate upon the word of God and eat the word of God, the Lord will heal every disease in your body. அநேகர் தேவ வசனத்தை அசட்டை பண்ணுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். We can see today a lot of people are ignorant of the word of God. இவைகளை சொல்லுறேன். மற்ற நீங்கள் எல்லாம் அதிகமாக ஆண்டவருக்கு வேலை செய்ய வேண்டியவர்கள். Those who live in this western world, you have to serve the Lord even more. இன்னும் வேலை செய்ய வேண்டிய நாங்க. You have to work even more for the Lord. ஐயோ எனக்கு வேலை இருக்குது என்று போய் படுக்கிறது இல்லை. No, it's not like you go to the bed because I have work. பிலிப்பு என்ற சீஷன். You can see a man called Philip. கொடுமைப்படுத்துகிற காலத்திலே சீஷர்கள் எங்கும் சிதறி போனார்கள். In the history you can see the disciples of Jesus has been spread all across the world. ஆனால் but அந்த கஷ்டமான நேரங்களிலே even in that difficult time அவர்கள் என்ன நினைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி what they have to think about, they ஒவ்வொரு கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது when they gone through a hard time, இந்த சப்ஜெக்டோடு நீங்கள் தானே இப்போது சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் சரீரங்கள் இருக்கிற நோய்களுக்காக இதயத்திலே நினைத்துக் கொள்வீர்களாக. As you listen to the word of God, just think about your infirmities in your bodies. என்னென்று சொன்னால் இந்த வசனத்தின்படியாக எங்களுக்கு வருகிற தோல்விகள் வரலாம். According to this word, we might go through some defeats and failures. இன்பமும் துன்பமும் வரலாம். You might go through sadness and happiness. ஜெயமும் வெற்றியும் வரலாம். You can experience success and failure. இப்படியாக நாங்கள் வரும் பொழுது, when we go through this, எங்களுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றிகள் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, when we go through success over success, எங்கள் ஜெபங்கள் உங்களுக்கு முன்னதாக இருக்க வேண்டும். your prayers should be in front of you. ஜெபத்தின் மூலம் எத்தனையோ காரியங்களை செய்ய முடியும். You can achieve great things through your prayers. ஆபிரகாம் தேவனுக்கு பயந்தவனாய் இருந்தபடியினால், because the man Abraham feared the Lord. சங்கீதம் 31:9 படியாக, according to Psalm 31:9, கர்த்தர் தனக்கு பயந்தவர்களுக்கு மேலாக நன்மையானவைகளை செய்கிறார். the Lord do great good things to those who fear him. தன்னிலே விசுவாசம் வைக்கிறவர்களுக்கு அதிகமான நன்மைகளை செய்கிறார். The Lord will do great good things on those who believe in him. தனக்கு உண்மையாய் நடக்கிறவர்களுக்கு அதிகமான நன்மைகளை செய்கிறார். He will do great things for those who are faithful to him. இத்தனை குணாதிசயங்களும் ஆபிரகாமுக்குள்ளே காணப்பட்டது வேதத்தை வாசித்து பார்த்தால். You can see great miracles in the life of Abraham. ஆனால் ஆபிரகாம் ஒன்றையும் காணாத நேரத்திலே, but Abraham, when he couldn't see anything, உன் தேசத்தையும் உன் வீட்டையும் உன் இனத்தையும் விட்டு வெளியே வா என்று ஆண்டவர் சொன்ன பொழுது, when the Lord told him, leave your countryman and your family and leave right immediately, அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து பயந்து வெளியே வந்தான். The Abraham feared the Lord and he obeyed the word of the Lord and he went out of his countrymen. ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் அவன் காதிலே கேட்டுக்கொண்டான். He heard every promises that the Lord has promised him. வரப்போற ஆசீர்வாதமாகிய உபத்திரவத்தின் நாட்களும் இருக்கிறது, கஷ்டத்தின் நாட்களும் இருக்கிறது. The day to come is going to be a time of persecution and suffering, and also there is a time is going to be a great blessing time too. பிள்ளைகள் இல்லாத பொழுதிலும் 100 வயதிலே பிள்ளைகளை கொடுப்பேன் என்று சொன்னார். In the time he don't have children, he promised him, I will give children. உன் சந்ததி I will வானத்தைப் போல நட்சத்திரங்களைப் போலவும், your descendants will be like a stars in heaven. மணலைப் போலவும் இருந்தது. They will be like a sand in the earth. அவனை ஆசீர்வதித்தார். The Lord blessed him. ஏன் காரணம்? Why? The reason? எல்லாவற்றையும் விட்டு வெளியே வா என்று தான் சொன்னார்.
The reason is the Lord has told him, leave everything அவருடைய and வார்த்தைக்கு come. பயந்து உண்மையாய் நடந்து Because he feared the Lord and he was faithful to அவன் God. மேல் அன்பு கூர்ந்தபடியினாலே Because he loved the Lord. ஆதியாகமம் 24ஆம் அதிகாரம் சொல்றது அவனை சகலவற்றிலும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். The Genesis chapter 24 said the Lord has blessed him in everything. ஆனால் அவனுடைய செவிகள் கேட்டதுதான் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை. His ear heard his promises. 15ஆம் அதிகாரம் ஆதியாகமத்திலே சொல்றார் என்னுடைய ஜனங்கள். Genesis chapter 15 the Lord says my people. ஏதோ இஸ்ரவேலின் ஜனங்கள். The people of Israel. 400 வருஷம் பாடுபடுவார்கள். They will go through suffering for 400 years. உத்தரப்படுவார்கள். They will suffer persecution. முன்கூட்டியே சொல்லிட்டார். The Lord has already told him. அப்படியாக எல்லாம் நடந்து முடிந்தது. நீங்கள் வேதாம சரித்திரத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவர்கள் சிறைப்பட்டு போன காலங்கள் எகிப்திலேயும் பாபிலோனிலேயும். As you look at the history, you can see those words has become fulfilled. If you look at the time that they entered into the Egypt and the time they left, பெலிஸ்தியருக்குள்ளேயும் இருந்தார்கள், மீதியானியருக்குள்ளேயும் இருந்தார்கள். they lived among the Philistines and they lived among Midianites. ஆனால் அவர் தன் பிள்ளைகளை அவர் கைவிடவில்லை. The Lord never forsake his children. ஏதோ ஒரு வழியிலே அவர்களுடைய தம்முடைய பாவங்கள், தம்முடைய முறுமுறுப்புகள், தன்னை விட்டு கோபமூட்டின காரியங்கள் நினைத்து சில காரியங்கள் தண்டனையாக நமக்கு தருவார். The Lord might punish us for our own murmuring and own failures and disobedience. யோனா தன்னுடைய சுய ஆசையின்படியாக தர்ஷிக்குத்தான் போனான். Jonah, according to his own desire, he went to Tarsus. நாங்கள் கடவுளுடைய ஆலோசனைகளை கேளாமல் எங்களுடைய சுயமான புத்தியிலே நாங்கள் சில நேரங்களை நடக்கும் பொழுது பயங்கர படுதோல்விகளே ஆளாகி விடுகிறோம். When we go with our own understanding and with our own mind, by ignoring God's counsel, we will go through suffering and pain. ஆலோசனை கர்த்தரிடமிருந்து நமக்கு ஆலோசனைகள் வரும் பொழுது, when we receive the counsel of the Lord, கர்த்தர் நிச்சயமாக நீங்கள் அவருக்கு நம்புகிறவர்களாயும் பயந்தவர்களாயும் உண்மையாய் அன்பு கூறுவர்களாயும் இருந்தால் அவர் உங்களுக்கு நன்மைக்கு ஏதுவானவைகளை தான் நிச்சயம் செய்வார். When you receive the counsel of the Lord, if you are fearing the Lord, if you obeying the Lord will do every time good things for you. ஆனாலும் யோனாவுக்கு the prophet Jonah, கீழ்ப்படியாத நிமித்தம், because of his disobedience, சமுத்திரத்தின் நடுமையத்திலே போக வேண்டியிருந்தது. he has to go through the central part of the ocean. ஆனாலும் But அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்தார். உங்களுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் ஆயத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் யோனாவுக்கும் அங்கே மீனை ஆயத்தம் பண்ணினார். The Lord who prepares good things for you, the Lord also prepare a whale for Jonah. ஆனாலும் அது மீண்டும் அவனை யோனாவியை எடுத்து திரும்ப அதே தேசத்துக்கு தீர்க்கதரிசியாய் மாற்றினார். But again the Lord made him as a prophet to the place the Lord has originally called him. நம்முடைய பிள்ளைகள் சிட்சிக்கப்படும் பொழுது, when our children's been disciplined, சோதனைக்குட்படும் பொழுது, when they've been going through temptation, நாங்கள் கடவுளோடு இருந்தால் அவர் முழுமையாக நம் பட்சத்திலே இருப்பார். when we are with the Lord will be with us all the time. ஈசாக்குக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த பொழுது, மன்னிக்கவும், ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த பொழுது, when the Lord has given the promise to Abraham, குழந்தையை பெற்ற பின்னதாக, after he bore the child, ஈசாக்கை பலியிடும்படி கேட்டது சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும். you know that the Lord has commanded Abraham to bring Isaac as a sacrifice. ஈசாக்கை பலியிடுவதற்கு கத்தியை ஓங்கின பொழுது, when Abraham lifted his arms to cut the Isaac. இந்த கதை சின்ன ஆட்களுக்கும் தெரியும், சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கும் தெரியும். This story even the little children and the Sunday school children knows this. ஆகவே அவன் பலியிடுவதற்கு நேரம் வந்த பொழுது, therefore when the time to sacrifice his son came, கடவுளுக்கு கீழ்ப்படுகிறீர்களா என்பதை உணர்த்தும்படியாக, to confirm that he obey him, அந்த உயர்த்திய கத்தியை கீழே வைக்கும்படி சொன்னார். the Lord has commanded Abraham to put down the sword that he lifted up. உன் பிள்ளையாண்டான் மேல் கை வையாதே என்று சொன்னார். do not put your hand on your son. அப்படியாக எடுத்த உடனே, when the Lord has said that like that, ஆபிரகாம் எழும்பினான், மன்னிக்கவும், ஈசாக்கு உயிரோடு வந்தான். after that Isaac came alive. ஆண்டவர் கொடுத்ததை திருப்பி கொடுத்தார்.
The Lord gave the things that he took. தனக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஆண்டவர் அது நன்மைகளை செய்வார். The Lord will do good things to those who fear him. உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு நன்மைகளை செய்வார். The Lord will do good things to those who work in integrity. அந்த நேரத்திலே புதருக்குள்ளே ஒரு ஆடு இருந்தது. புதருக்குள்ளே முச்செடிக்குள்ளே. At that time there was some sheep under the bush. அங்கே இருந்த பொழுது அவன் அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து When he saw that sheep under the bush, ஈசாக்குக்கு பதிலாக தேவனுக்கு தேவாட்டுக்குட்டியை பலியிட்டார். and he took that sheep and sacrificed sheep as a sacrifice to the Lord. முன்கூட்டியே அநாதி தீர்மானத்தின்படி தன் பிள்ளை அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு Those who has been foreordained by the Lord, அங்கே ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்தார் ஆட்டை. the Lord has prepared that sheep already. அதற்கு முன்னதாக ஆபிரகாம் தன் கண்களால் ஆட்டை காணவில்லை. Abraham didn't see that sheep before. ஆட்டை அந்த சத்தத்தை கேட்கவும் இல்லை. Abraham didn't hear that sound of that ஒரு sheep. ஆடு முள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதான்னு இதயத்திலே அவன் நினைக்கவும் இல்லை. Abraham never imagined in his heart there will be some sheep. ஏசாயா 64ஆம் அதிகாரம் According to Isaiah chapter 64, 4ஆம் வசனம் மீண்டும் இந்த யுனத்தூராம் வசனத்தின் மூலமாக will reaffirm that things according to Isaiah chapter 64 verse 4. Just read. தேவனே உமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு நீர் செய்பவைகளை நீரே அல்லாமல் உலக தோற்றம் முதற்கொண்டு ஒருவரும் கேட்டதும் இல்லை, செவியால் உணர்ந்ததும் இல்லை, அவைகளை கண்டதும் இல்லை. Since ancient times, no one has heard, no ear has perceived, no eye has seen any God beside you, who acts on behalf of those who wait for him. 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே 1 Corinthians chapter 1 verse 9. தேவன் தனக்கு அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தனக்கு பயந்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு எல்லா நன்மைக்கு ஏதுவானதை செய்வதற்கு முன்னதாக நீங்கள் உங்களுடைய கண்கள் காணவில்லை. Before he do the things that you never imagine, no thing or ever conceive in your mind. Hallelujah. Those things you never saw. உங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் வருவதற்கு முன்னதாக இவைகள் வருமா என்று நீங்கள் இதயத்திலே நினைத்ததும் இல்லை. Before you receive the blessing of the Lord, you never imagined that you will receive them. இவைகள் எல்லாம் நடக்குமா என்று உங்கள் செவிகள் கேட்கப்படவும் இல்லை. You never heard in your ears that these sort of things will happen in your life. அநேகர் சவால் விடுவார்கள். Sometimes a lot of people challenge. இந்த வருஷம் 2016ஆம் வருஷம் பெட்டிகுலோ மட்டக்களப்பு இந்து மைதானத்திலே In the beginning of this year, in the year 2016, in the ground in Batikalo, Hindu College grounds, in the ground, Hindu College ground, யாழ்ப்பாணம் 2014 கன்வென்ஷன் எப்படி நிரம்பி ஜனங்கள் மாபெரும் எழுப்புதலை யாழ்ப்பாணம் கண்டதோ, as the city of Jaffna saw the great crowd gathered together and received the blessing of the Lord in 2016 Hindu College grounds பெட்டிகுலோ டவுனிலே ஜனங்கள் அப்படி நிரம்பி 2 மடங்கான ஜனங்கள் வெளியே ரோட்டு எல்லாம் அப்படியே traffic அடக்க முடியாத அளவுக்கு ஜனங்கள் நிறைந்து வந்தார்கள். In 2016 in the Batikalo Hindu College there was a even double portion of the people came and filled that ground. Even the people was standing outside the ground. முஸ்லிம் ஜனங்கள் சுவப்பட்டு மேடை கூடி வந்தார்கள். The Islamic people got receive the healing and run to the stages. மூன்றாவது நாள் முஸ்லிம் ஜனங்கள் நிறைந்திருந்தார்கள். On third day the ground was filled with Islamic people. நாங்கள் முதல் அவர்களுக்கு தான் உள்ளுக்கு பயம் இருந்தது. In the first day we scared about those Muslim people. ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் அங்கே அதிகமாக இருக்கிறார்கள். Because on that area the Muslims people are the most majority. ஆனால் கர்த்தர் எங்களுக்கு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்தார். The Lord has prepared a table before us. வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் 23:5 The Bible says in the Psalm 23 verse 5. சத்துருக்களுக்கு முன்பாக உனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன். I will prepare a table before you in the presence of your enemies. பயந்து வருகிறோம் கடவுளுக்கு என்று சொல்லி We do everything in fear for the Lord. சாமுவேல் தான் ஆர்கனைசர், எல்லா மேடையும் போட்டு எல்லாம் அழகாக இருக்கிறது. The organizers has prepared everything. The stage was looking beautiful and every organization it was everything organized very beautifully. 2014-15 கன்வென்ஷன் சிடி எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் பாருங்கள். புத்தகம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம், அந்த மேகசின்ல அடித்திருக்கப்பட்டிருக்கிறது. I encourage you to buy the CD for 2014 convention. You see
see it for yourself. கவுண்டர்ல இருக்கும், அதை பார்த்து வாங்கி செல்லுங்கள். இந்த இதுகள் எல்லாம் இந்த சர்ச்சுக்கு நாங்கள் ஒரு கிஃப்டாக கொடுக்கிறோம். We give this CD as a offering to this church. You can, when you go out, you go and buy those CDs and see it for yourself. இது மட்டுமில்லை, உங்களை போல இன்னும் ஆண்டவரை அறியாத ஜனங்கள் கர்த்தரை தேடி வர வேண்டும். Not only that, beloved, those who don't know the Lord will come to seek after the Lord. கிட்டத்தட்ட 3000 அட்ரஸ் உடனே கன்வெர்ட் பண்ணி நாங்கள் ஆல்டர் கால் கூப்பிடும் பொழுது ஜனங்கள் திரண்டு முன்னுக்கு வந்தார்கள். Around 3000 people came to the altar call and they gave their name. அட்ரஸ் எங்களுக்கு எடுக்க முடியல, 3000 அட்ரஸ் எடுத்துக்கொண்டோம். We gathered to 3000 address for those who commit their life to Jesus. 300 பேர் choirல இருந்து இறங்கி வந்தார்கள். The 300 people came down from the choir. எங்களுடைய volunteers 400 பேர். 400 volunteers. அவ்வளவு பேரும் எல்லாரும் work out பண்ணினார்கள். All these people worked so hard. மட்டக்களப்பு ஒரு பெரிய எழுப்புதலை இந்த வருஷம் பெற்றது. The city of Batikalo show a great revival. ஆமென்மையானோர்களே. Yes, my beloved. ஆபிரகாம் தன் கண்களால் காணவில்லை, தன் சந்ததி பெருகும் என்று சொல்லி. Abraham never saw or imagined that his descendant will increase. ஆண்டவர் அதை என்றும் நம்முடைய நாமும் ஆபிரகாமின் சந்ததியாக இருக்கிறோம். We are also the descendants of Abraham. அவை நம்முடைய சத்துருக்கள் வந்தாலும் அவர் எங்களுக்கு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். Therefore, my beloved, even the enemy comes, he will prepare a table for us. ஈசாக்குக்கு ஆட்டை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்தார். The Lord has prepared sheep for Isaac. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பாதுகாப்பை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்தார். The Lord has prepared protection for the people of Israel. சம்பமமாய் முன் சென்றார். The Lord has went before them. எல்லா சத்துருக்களையும் மடங்கடித்தார். The Lord has defeated all the enemies. பந்தியாக கடந்து சென்றார்கள். The Lord, the people went joyfully. போற வழியில கேட்டார்கள். While they walking, இந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு முறுமுறுப்பு வந்தது. இப்பொழுது நீங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு சில வேளை உங்களுடைய இதயம் என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கலாம். While they're going, even though they witness those things, they start to murmur, and even you right now, you might think what they're talking. இப்பொழுதும் கூட, even right now, அவர்கள் போகும்பொழுது அந்த காரியத்தினூடாக as they walk through those places, பேசிக்கொள்ளுகிறார்கள். they talk to each other. ஓ, ஆண்டவருக்கு போஜன பந்தியை ஆயத்தப்படுத்த முடியுமோ? Can the Lord prepare a table for us? ஆண்டவருக்கு போஜன பந்தியை ஆயத்தம் பண்ண முடியுமோ வனாந்தரத்துல? Can he prepare a food for us in this wilderness? 40 லட்சம் ஜனங்களுக்கு 40 வருஷம் கொடுக்க இல்லையா உணவை அவர்? Even the Lord never gave food for 40 years for. சொன்ன பொழுது எல்லாம் ஆகி கட்டளையிடும் பொழுது எல்லாம் உறங்கிட்டது. When the Lord commanded, everything started to fall on them. மன்னாவை 40 வருஷம் புசித்தார்கள் அல்லவா? That's the reason the Lord has fed them for 40 years. ரெண்டு மீன்களையும் 5 அப்பத்தை எங்க வைத்து பிரித்தார்? The Lord has fed for 2 fishes and 5. போஜன பந்தி ஆயத்தப்படுத்தினார் அல்லவா? Didn't the Lord prepare food for those people? ஆகவே தன்னை நம்புகிறவர்களுக்கு, therefore those who trust him, those who believed in him, தன்னில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு, those who love him, அவர் சரியாக எல்லாம் அந்த நேரங்களில் செய்து முடிப்பார். he will do everything properly in its time. நாங்கள் தான் கஷ்டப்படுறோம். We are the one who are suffering. கடவுள் செய்யவில்லை என்று கஷ்டப்படுகிறோம். Oh Lord, the Lord never did anything to me. ஏற்ற வேளையிலே ஏற்ற காரியங்களை அவர் வாய்க்க பண்ணுகிறார். The Lord will prepare everything in his time and in his time purpose. கானாவூர் கல்யாணத்திலே ரசம் முடிந்தது. In the wedding of Canaan, the wine was finished. ஆண்டவர் பக்கத்திலே இருந்தார். The Lord was sitting next to them. ஆண்டவர் இருந்தார். The Lord was there. குறைவை நிறைவாக்கினார். The Lord fulfill every likeness. குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் The Lord will fulfill all your likeness. விட முடியாத எல்லா காரியங்களையும், the thing that you have never imagined, the Lord will do. மது போதையில இருக்கிறீர்களா? Are you going bound by the alcoholic things? குடி வகையை நிறுத்த முடியாமல் இருக்கிறீர்களா? Are you trying to stop your drunkenness? Are you suffering? சிகரெட்டை நிறுத்த முடியாமல் இருக்கிறீர்களா? Are you struggling with cigarette? விட வேண்டியது. You have to leave. நீங்கள் விட்டு வரும் பொழுது ஆசீர்வாதங்களை பெறுகிறீர்கள். When you leave those things that you have to leave, you will receive the blessing of the Lord. தேசத்தையும் தாயையும் தகப்பனையும் வீட்டையும் இனத்தையும் தேசத்தையும் விட்டு வந்தான். Abraham left his own people, own countrymen, and left and followed God. விட வேண்டியது எங்களுக்குள்ள இருக்கும். We might have something that we have to leave. விட முடியாமல் நாங்கள் கட்டி வச்சிருக்கும் பொழுது, when we hold those things that should be left, ஆண்டவர் சொல்றார், நீ விட்டுட
விட்டுடப்பா வேண்டாம். The Lord is saying to you, my son, my daughter, leave it, leave இந்த it. காரியங்களுக்கு செல்லாதே. Those things will not go good for you. இந்த காலங்களில் வாலிப சகோதர சகோதரிகள் எந்த நிலையில போய்க்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று உலகம் எங்கே போகிறது என்று பாருங்கள். See how our young generation have been going through in this time. தன்னை படைத்தவரை சிருஷ்டியரை நினைக்க வேண்டிய நேரம். They have to think about their creator. அவர் நிற்போமாக. Let us trust him. ஒவ்வொருவரும் நினைப்போமாக. Let us remember him. வாலிப வயது முக்கியமான வயது. Your young age is very important age. வாலிப வயதிலே தான் சிம்சோன் விழுந்து போனான். In his young age, Samson fell into sin தன்னுடைய சுய புத்தி, because of his lust. தேவனுடைய நசரேய விரதத்துக்குள்ளே இருந்த மனுஷன், the one who was under the protection of the Nazarene, அவனுடைய கீழ்த்தரமான முடிவின் நிமித்தமாக, because of his cheap decisions, பரிசுத்தாவியானவர் அவனை விட்டு விலகினார். The Holy Spirit left him. சவுல் கீழ்ப்படியாதது நிமித்தம், because of the disobedience of Saul, பரிசுத்தாவியானவர் அவனை விட்டு விலகினார். the Holy Spirit left him. அவை நமக்கு தந்த பரிசுத்த அபிஷேகம் Therefore, விலையேற பெற்றது. Therefore, the anointing that you received is very invaluable. ஆண்டவர் தமக்கு தந்த அபிஷேகம், the anointing that the Lord has given to us, அதான் அவன் சொல்றான் தாவீது. that's the reason that David was saying, தேவனுடைய வீட்டிலே ஜெப வீட்டுக்குள்ளே இந்த இடத்திலே நீங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும். the Lord, we have to be established in this house. 23ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் சங்கீதத்திலே சொல்லுகிறான். In the Psalm chapter 23, in the last word, he is saying, ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் என் கர்த்தருடைய வீட்டிலே தங்கி இருப்பதையே நாடுவேன். I will desire to live in the house of the Lord forever and ever. அதுக்கு முன்னதாக என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிய வேண்டும். Before that, my cup should overflow. பரிசுத்தாவியின் முத்திரை இல்லாமல் நாம் தேவனிடம் போக முடியாது. We cannot reach to God without the Holy Spirit. பரிசுத்தாவியின் சீல் இல்லாமல் எந்த ஒரு மனுஷனும் பரலோகத்துக்குள்ளே நுழைய முடியாது. We cannot enter into the heaven without the seal of the Holy Spirit. நம்ம தாவீதின்படியாக according to the David, சங்கீதத்தின்படியாக, according to Psalm, என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது, and my cup overflows. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம், throughout all my life, என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம், throughout my whole life, அவர் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் என்று தைரியமாய் சொல்லுகிறார். His goodness and His mercy will follow me. David says, நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் உங்களை முடிசூட்டுகிறவர். He is the one who crowned you with loving kindness and tender mercies. அவர் இந்த நன்மையான காரியங்களை, therefore these good things, நம்முடைய கண்கள் நமக்கு வந்த ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் முன்னதாக காணவில்லை. We have never seen the blessing before we receive it. காதுகளால் கேட்கவில்லை. You never heard those things. அவைகள் இருதயத்திலே தோன்றவும் இல்லை. You never conceived in your heart. சங்கீதம் 31:9 in Psalm 31 chapter verse 9, 1 கொரிந்தியர் 2:9 1 Corinthians 1:9, ஏசாயா 64:4 in our book of Isaiah chapter 64 verse 4, இதே வசனங்களை வீடுகளிலே போய் வாசித்து உட்கார்ந்து கிரகிப்பீர்களா? same thing the Lord is saying, you go home and read and meditate and think about it. தாவீதின் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்தபடியாத்தான், because the cup of David overflows. சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தினார். The Lord has prepared a table before his enemies. 40 நாட்கள் சவால் கொண்டு வந்திருந்த பெலிஸ்தியரை, the Philistine who was challenged David for 40 days, அந்த பயங்கர கோலியாத்தை, that horrible Goliath, ஒரே ஒரு சிறு கூழாங்கல் தான், with a little stone, ஒரே ஒரு சிறு கூழாங்கல் தான், only one little stone, with only one little stone, அவர் பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். the Lord has prepared for him a table before his enemies. உங்களுக்கு நோய் ஒரு சத்துருவாய் வரலாம். Sometimes our diseases may become our enemies. பேங்க் லோன்கள் ஒரு சத்துருவாய் வரலாம். Sometimes bank loan become our enemies. மனுஷர் சத்துருவாய் வரலாம். Men become our enemies. வேலையிலே சத்துருக்கள் எழும்பலாம். வேலையிலே jobs, in our jobs we can get enemies. அப்படியாக பல விதங்களிலே சத்துருக்கள் வரலாம். In like that we can get so enemies in everywhere. அப்படித்தான் சத்துரு வெள்ளம் போல் வந்தாலும், like the flood, the enemy might come like a flood. கர்த்தர் தன் பிள்ளைகளுக்கு ஜெய கொடியேற்றுவார். The Lord will do raise a flag for his children. ஆகவே உங்கள் பிள்ளைகள் நீங்கள் மட்டுமல்ல அருமையானவர்களே, not only you only my children. இந்த ஐரோப்பிய தேசங்களிலே நான் பார்க்கும் பொழுது, நான் உலக நாடு முழுக்க சுற்றி வருகிறேன். I travel all around the world, but when I go to the country, European countries, கடைசியா என் கணவரோடு என்னுடைய ஊழியம் ஆப்பிரிக்கா, நார்த் ஆப்பிரிக்காவிலே
நடந்தது. My last ministry with my husband was on North Africa. 2003 ஆண்டுக்கு பின்னதாக தனிமையான ஊழியத்துக்குள்ளே கடந்து போகிறேன். After 2003, I am doing this ministry by myself. ஜூன் 4ஆம் தேதி நான் பெட்டிகுலோ கல்முனை ஆலயத்திலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். I was talking in the temple in Kalmunai in Batticalo in June 4th. சகோதரன் என் கடைசி மகன் கிறிஸ்டி ராஜேந்திரம் கொழும்பு சர்ச்சிலே 5000 பேருக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். My last son Christy Rajendram was preaching to the people in Colombo for 5000 people. அன்றுதான் இந்த ப்ரொஃபஸி சர்ச்சுக்குள்ளே சொல்லப்பட்டது. And on that day this prophecy has been given on the church. ஆமரமையானவர்களே. Yes, my beloved. நான் கிறிஸ்டி ஜூன் 4ஆம் தேதி சொல்லிவிட்டு அன்று நைட் பெர்த்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி 5ஆம் 6ஆம் தேதியிலே பெர்த்திலே மீட்டிங்கை நடத்தி திரும்ப மெல்பர்ன் வந்திருந்தார். Christy prophesied this word on June 4th and he left Sri Lanka to Perth for special meeting here and he left. இப்பொழுது இன்று சிட்னியிலே காலையிலே நேற்றும் இன்றும் சிட்னியிலே பேசுகிறார். He is talking in Sydney today and tomorrow. நான் உங்கள் மத்தியிலே மெல்பர்னிலே இருக்கிறேன். I am here in Melbourne. ஆகவே உன் சந்ததி மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் Therefore the Lord promised, I will bless your descendants. உன் சந்ததி மேல் அபிஷேகத்தையும் வைக்கிற கர்த்தர் The God who put the anointing upon his children, எல்லோரையும் ஆசீர்வதிப்பார். he will bless your children too. இந்த அருமையான கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்த அருமை சகோதரன் ரெஜி சுரேஷ் குடும்பத்தினருக்கும் to the one who prepared this, organized this meeting, my son Suresh family, டேனியல் ராஜேந்திரம் குடும்பத்தினர் and Daniel Rajendram families, அவர்களுக்கு எனது நன்றிகள். I would like to thank them too. யார் யார் இதுகளுக்கு ஒத்தாசை பண்ணி நோட்டீஸ்களை கொடுத்து எல்லா வேலைகளையும் செய்தீர்களோ உங்கள் எல்லாருக்கும் என் நன்றிகள். I would like to thank those who gave notice and do all sort of things for this meeting. I would like to thank you. அதுக்கு முன்னதாக ரெவரண்ட் சம்பத் அவருடைய வைஃப் பிள்ளைகளுக்கு என் நன்றிகள். Before that I would like to thank Pastor Sampath and his family. எனக்கு பாஸ்டர் சம்பத் அவர்களை தெரிவதற்கு முன் அவருடைய தகப்பனர் டாக்டர் ராஜேந்திரம் அவர்களை எனக்கு நன்றாக தெரியும். Before I know Pastor Sampath, I know his father, Reverend Rajendram. அவர்கள் நான் பாளையங்கோட்டை இந்தியாவிலே கடந்து சென்ற பொழுது when I went to Palayamkottai in India, அந்த ஐக்கிய சபையினூடாக பாளையங்கோட்டையிலே எனக்கு ஒரு அவார்டை கட்டளையிட்டிருந்தார்கள். in that place, in the Palayamkottai, the Lord has granted me the one award. டாக்டர் ராஜேந்திரம் அவர்கள் கர்த்தருக்குள்ளே கடந்து சென்றாலும் இளைப்பாறுதல் பெற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் even Dr. Rajendram has passed away and has slept in the Lord. அவற்றை 3 பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஒரு ஊழியங்களுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார். மைமே The Lord has put all 3 children in his ministries. என்று சொன்னால் அவருடைய ஊழியங்கள் அங்கே பெரிதாக இருந்தது. Because his ministry was great. அவருடைய தகப்பனாரை தெரியாதவர்கள் இந்தியாவிலே இருக்க முடியாது. You won't find any people who don't know his father. இந்த நாளிலும் ரெவரண்ட் சம்பத்தோடு நீங்கள் ஊழியத்திலே கைகோத்து நிற்பீர்களாக. Even today I encourage you to stand with his son Reverend Sampath Raja. உங்களுக்குள்ளே தேவ பலன் இருந்து அவருடைய ஊழியங்களிலே நீங்கள் பக்கத்திலே இருந்து உறுதுணையாய் இருக்க வேண்டும். You have to be a support to him with the strength of the Lord. ஒரு மனுஷன் கடவுளுக்குள்ளே நிலைத்திருந்தால் தான் அவனால் கனி கொடுக்க முடியும். Any man, if they can give a fruit, if they stay in the Lord. ஒரு மரத்தை நீங்கள் இந்த மரத்தை எடுத்து இன்னொரு இடத்துல 2 நாளைக்கு பிறகு இது பிளாஸ்டிக் மரமாக இருக்கட்டும், அது இன்னொரு இடத்துல இருந்து உயிருள்ள மரத்தை இதிலே நாட்டி பிறகு கொஞ்ச நாள் பொழுது இது ஒன்றும் செய்யலைன்னு இன்னொரு இடத்துல நாட்டும் பொழுது வேர் பட்டு போய்விடும், வேர் உலர்ந்து போய்விடும். If you look at a tree in one place, if you pull that tree and put it another place and pull it again and put it another place, and you will see eventually the tree will die. மரமானது ஒரே நிலையிலே இருந்தால் தான் நல்ல கிளைகளை கொடுத்து இலைகளை கொடுத்து பூக்களை கொடுத்து கனிகளை கொடுத்து ஆசீர்வாதமாய் இருக்க முடியும். Like that only, if you stay in one church, you will grow stronger and stronger and you will bear fruit and you will become fruitful for the kingdom of God. வெளிப்படுத்தல் 22ஆம் அதிகாரம்
Revelation chapter 22. அதன்படியாக According to that, அந்த மரமானது நதியோரங்களில் வளர்க்கப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளும் மாதம் கனி கொடுக்கிற மரங்களாய் இருந்ததாமாம். those trees are growing beside the river, and that trees gives fruit every month without fail. ஆகவே நீங்கள் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மாற வேண்டும். Oh, therefore you have to grow and become fruitful. தொலைபேசியிலோ டெலிபோன்லயோ எஸ்எம்எஸ்லயோ ஏதாவது ஒரு ஆத்துமாவை ஒரு நாளைக்கு ஆதாயம் பண்ணுவீர்களாக. You have to gain one soul every day through your telephone, through all sort of means. கடவுளை பற்றி பேசுவீர்களாக. You have to talk about God. கடவுளை பற்றி உங்கள் சாட்சிகளை சொல்லுவீர்களாக. Talk about your testimony. இதயத்திலே அனல் மூட்டிக்கொள்ளுங்கள் அருமையானவர்களே. Let burn inflame flame the burn fire in your within கொழும்பு yourself. ஊழியத்திலே 35 ஊழியக்காரர்கள் என்னோடு வேலை செய்கிறார்கள். In our ministry 35 ministers are working with me. ஒரு நாள் லீவு கிடையாது. They don't have a leave any days. நைட்லயும் ஒரு ஆள் பிரேயருக்கு காத்திருந்து கொண்டிருக்கும். There is one person is be available even in the night time. டெலிபோனோட ஒரு ஆள் இருப்பார். The person will be with the telephone. 4 பேர் ஒவ்வொரு ஃப்ரைடேஸ்ல ஜெபம் பண்ணி ஒவ்வொரு ராவிலும் அங்கே ஜெப அறையில ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள். 4 people will stay in the prayer room on Fridays continually. இப்போ இந்த போர்டுல போட்டிங்களே எவ்வளவு அழகான நிகழ்ச்சிகள் programs இருக்கிறது இந்த ஆலயத்திலே. You can see, you saw in the board in the announcement what sort of programs they have in the church. பரிசுத்தாவிக்குள்ளே நீங்க பலன் அடைந்திருக்க வேண்டும். You have to be strengthened in the Holy Spirit. ஆத்துமான புஷ்டியாய் இருக்க வேண்டும். You have your soul should be fat. சொன்னனே மட்டக்களப்பிலே 3000 அட்ரஸ் எடுத்திருந்தோம். Didn't I tell you we gathered 3000 address in Batikolo? அப்படியே கொண்டு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போட்டுட்டு எல்லா போதர்மார் அந்த இடத்துல இருந்து நான் பெட்டிகோலோல சொன்னேன். We brought those 3000 address and we put it in the computer and we contacted the pastors in those areas and I told them இலங்கை பணத்துக்கு 48 லட்சம் பட்ஜெட் அந்த கூட்டம். According to the Sri Lankan currency, the budget was 43 lakhs. மட்டக்களப்பா செஞ்சது. The city of Batikolo was shaken. பணம் அல்ல பரலோகம். Not the money but the Lord. பரலோகம். But not the earth but the heaven. ஆனா உங்களுக்கு நல்ல கொத்துரோட்டி வந்திருக்கிறது. But for you there is one kothuroti is available for you. உங்களுக்கு லஞ்சுக்கு எல்லாம் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். They already preparing a nice lunch for you. அருமையானவர்களே, அது மட்டுமல்ல. My beloved, not only that. உங்களுக்கு பசிக்கு சாண்ட்விச் இருக்குது, தாகத்துக்கு ஜூஸ் இருக்குது. For your hunger you have sandwich and also for your thirst you have juice. தேவனுக்குள்ளே ஆத்துமா சோர விடாதீர்கள். Therefore my beloved, don't let your soul faint. போதருக்கு தோளோடு தோள் கொடுத்த எல்லாவற்றையும் மறந்து நாங்கள் கர்த்தருக்குள்ளே புது ஜீவியம் ஜீவிப்போம் என்று இன்று ஒரு பிரதிஷ்டை செய்வீர்களாக. Therefore forget all the past and stand with our pastor and stand with him and support him. ஆபிரகாமின் சந்ததியை போல சகலவற்றிலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். Like the children of Abraham, you will be blessed in everything. அருமையானவர்களே, my beloved, ஒரு prophecy, the one prophecy, வயதானவர்களாய் இருக்கட்டும், let all the elderly sit. யாரும் அப்படி இரத்த உறவுக்குள்ளே நடந்திருந்தால், if anything happened to those who are in your bloodline, நீங்கள் அதை இருதயத்திலே கைகளை வைத்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். put your hand on your chest and pray. ஒரு நாள், one day, உங்கள் தகப்பனாயிருக்கட்டும், சகோதரனாயிருக்கட்டும், கணவனாயிருக்கட்டும், it might be your husband or brother or கணவனாயிருக்கட்டும், husband, யாராயிருக்கட்டும், சொந்த இனமா இரத்த உறவாயிருக்கட்டும், it doesn't matter whoever it is, it might be your blood relations. ஒரு நாள் ஒரு கை, இந்த ஒரு கையில இரத்த கரையோடு நின்ற நாளை இப்பொழுது நினைத்து பாருங்கள். Imagine one day your hand was polluted by the blood. எல்லாம் இரத்தமாயிருந்தது. Your hand was full of blood. அதை கொஞ்சம் சற்று சிந்தித்து இது கொஞ்சம் ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டிய தீர்க்க தரிசனம். This prophecy is a prophecy that you have to think bit deeper. சில பேர்களை சொல்லுகிறேன். I'm going to tell some names. அது கால வேளையிலே ஆண்டவர் இதோடு பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது, ஆண்டவரே என்ன ஜனங்களுக்கு நான் போகிறேன், முதல் நாள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேணும் சுவாமி.
When I was praying this morning, I was asking the Lord, what Lord I have to give to these people? I have to be a blessing to these people. The Lord started to speak to me in these ஏனென்று words. சொன்னால் நாங்கள் சில கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை ஆனால் தான் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். We will receive the deliverance from the Lord when we are set free from those bondages. முழங்காலில் வருத்தத்தோடு வைத்தியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதை எடுத்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி முழங்கால் சில்லை. The person who have diseases in their knees, the kneecap, and the doctor saying to you to remove it, you have to remove those knees. அதை செய்யாதீர்கள் என்று தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். The Lord is telling you now, don't do that. அதை செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார். The Lord is telling you, don't do that. நான் சுகப்படுத்துவேன், என்னை நம்பினால் சுகப்படுத்துவேன். The Lord is telling you, if you trust me, I will heal you. என்னில் அன்பு வைத்தால் நான் சுகப்படுத்துவேன். If you love me, I will heal you. கடவுளை அறியாதவர்கள் வந்திருக்கலாம். Some people might not known the Lord. ஆனாலும் அவருடைய ஹீலிங், அதாவது சுகமாக்கும் கிருபை உங்களுக்குள்ளே நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிற நேரங்களில் இருந்தே உங்களுக்குள்ளே கடந்து வந்திருக்கிறது. Even to you, the healing of the Lord is flowing through your body right now as I am talking to you. ஏனென்று சொன்னால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஒரு மனுஷனுக்கு நாங்கள் சொன்னோம் கொழும்பிலே இந்த முழங்கால் வருத்தத்துக்கு நீங்கள் அந்த ஆபரேஷனை செய்யாதீர்கள். Because we told a man in Colombo in Sri Lanka, don't do the operation for these knees. I told them. அப்பொழுது அவர்கள் அப்படி அல்ல, அவருடைய பணத்தின் பலத்தினாலே போய் 2 முழங்கால்களையும் ஆபரேட் பண்ணி இருக்கிறார்கள். Because they got lot of money, so they disobeyed the word of God and went and did the operation for both knees. அங்கே இங்கே இருந்து போன பணத்தின் மூலமாக அங்கே அந்த ஆபரேஷன் நடந்தது. With the money they received from the overseas and the operation, they did the operation. இப்பொழுது அந்த தகப்பனுக்கு நடக்க இயலாது, 2 காலும் இவ்வளவு வீக்கத்தோடு வீட்டிலே இருக்கிறார். Now that man is sitting at home, he cannot walk or move. அவரை தூக்கித்தான் கொண்டு வருவார்கள் ஆலயத்துக்கு. They carry that man and bring that man to the church. வீல்சேர்ல வச்சு தள்ளும் பொழுது பார்க்க பரிதாபமாக இருக்கும். When you see that man coming in the wheelchair, our heart breaks. வாக்கிங் ஸ்டிக்கோடு கஷ்டப்பட்டு நடந்து வந்த அந்த தகப்பன், that dad who came to that our church holding that walking stick. ஆண்டவடியால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், வேண்டாம் உனக்கு அந்த ஆபரேஷன். Therefore the Lord is telling you now, don't do that operation. சில பேர்களை சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய இரத்தரவு இருந்தால் அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள், வேணுமானால் பாஸ்டரை கொண்டு நீங்கள் ஜெபம் பண்ணலாம். இப்போ ஹீலிங்குக்காக நான் ப்ரே பண்ணுவேன். சங்கர் என்ற பேர். I'm going to tell you a few names and it might be your blood relations. Just think about those names, and when you hear those names, pray. Shankar or Sylvester என்ற பேரோடு இருக்கிற நீங்கள் கைகளை இதயத்தில் வைத்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். அப்படி அவர்கள் வராவிட்டாலும் அவர்களை நினைத்து ஜெபிப்பீர்களாக. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இந்த பெயர்கள் உள்ளவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். If it is you, if the name that I called, if it is you, just pray, just lift your hand. Or if you think that somebody who knows, maybe blood relations, right now the Lord is telling you, pray. Pascaline, Sharmila. அப்படியான பேர்களோடு இருக்கிற நீங்கள் கடவுளை கேளுங்கள், ஏன் என்று என் பெயரை ஆண்டவர் அழைத்தார். If you have this name today, just ask God and ask him, why did you give my name today? வீட்டிலே ராணி என்று கூப்பிடப்படுகிறீர்கள். You've been called as Rani at home. என்ன ராணியாயும் இருக்கலாம். You might be whatever Rani. ஆனா ராணி என்று கூப்பிடப்படுகிறீர்கள். But you've been called as Rani at home. அது மட்டுமல்ல. Not only that. 30 வருஷங்களுக்கு முன்னதாக, before 30 years ago, அல்லது நீங்கள் அந்த தேசத்தை விட்டு புறப்பட்ட அந்த நாட்களிலே, the time when you left that countries, அல்லது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், you might have heard, அல்லது இந்த சில நாட்களுக்குள்ளே, might be within these few days, உங்கள் வீட்டுக்கு அருகிலே, next to your home, ஒரு எலும்பிச்சை மரம் அல்லது தேசிகா மரம், there might be some lemon tree or lime tree. அதுக்குள்ளே செய்வினை செய்யப்பட்டு உன் குடும்பத்துக்கு சத்ருவாக அவர்கள் வைத்தார்கள்.
They might have put some witchcraft or some evil spell, and they have put under that tree. வேற மரம் அல்ல, எலுமிச்சை மரம் அல்லது தோட மரம். Not other trees. It is lime tree or lemon tree. அதுக்கு கீழாக புதைக்கப்பட்ட அந்த செய்வினையின் நிமித்தமாக Because of that witchcraft and spell, because of that thing that was dug into the under the tree, அந்த வீட்டுக்குள்ளே அகால மரணம், that house has had sudden death, ஒரு விபத்தான மரணம், accidental death. ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கிறது. Something has happened to that house. அந்த வீட்டுக்காரர் நீங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் எழும்பி வர மாட்டீர்கள் என்று எனக்கு நன்றாய் தெரியும். கர்த்தருக்குள்ளே பயந்தால் வந்து அவைகளை கூறி தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக நீங்கள் அதை சொல்லும் பொழுது ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேல் பெருகும். I know that person who has been going through that thing is here. If you want to get delivered, I call you to come forward and pray, and you shall be get delivered. அதுக்காக ஏன் இதை சொல்றேன் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் இதை சொல்லும்படியாக சொல்லுகிறார் என்று. The reason that I'm telling you right now, because the Lord has told me to tell you. 2 வாரங்களுக்கு முன்னதாக, before 2 weeks ago, ஆண்டவர் இந்த ப்ரொஃபஸி இன்றைக்கு சொல்லும் பொழுது அதே ப்ரொஃபஸியை தந்து தந்தார். Before 2 weeks, if he gave me that prophecy, ஆண்டவரே வேண்டாம், ஆண்டவரே இது வேண்டாம் எனக்கு என்று சொல்லும் பொழுது, இல்லை நீ பயங்கரமாய் சொல்லு ஜனங்களுக்கு. I told the Lord, no, I'm not going to tell Lord, but the Lord insisted on me that you tell the people. இப்போ நான் காலையில சொல்றார், சொல்லு இதை மீண்டுமாகவே. Even today he's reminded me to tell this to the people. யாரோ இருக்கிறார்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே நடந்தது. There is someone in this house, these things happened. அது எந்த ஜாதியா இருக்கட்டும், எந்த மதமா இருக்கட்டும், it might be whatever religion you might be, whatever faith you are, பேசுகிறவர்களா இருக்கட்டும், you might be speaking whatever language. நடந்திருக்கிறது, காரியம் நடந்திருக்கிறது. These things have been happening in your life. அதை சற்று சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இது. This is the time you think about that. இத 2 வீக்ஸ்க்கு முன்ன நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, when the Lord has been speaking to me before 2 weeks, இத டிக்ளேர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். I was declaring that. எங்கேயோ பின்னுக்கு இருந்து ஒருவர் ஓடி வந்தார். There is someone on the back side, he was running toward me. அப்ப கிறிஸ்டி உடனே சொன்னார், அம்மா இவர் என்ன இங்கிலாந்துல இருந்து வந்திருக்கிறாராம், கேளுங்கள் என்னன்னு. My son Christy told me that the man was running from backside. Go and ask him why he came. அவர் சுன்னாகத்தை சேர்ந்த மனுஷன். He was from Chunaham in Jaffna. 50 வருஷமாக இங்கிலாந்திலே குடியிருக்கிறார். He was living in England for 50 years. ஐயாவுடைய என்னுடைய கணவருடைய ஊழியத்தை இட்டு இந்த ஊழியத்திலே கனம் கொடுக்கிற ஒரு மனுஷனாய் இருந்திருக்கிறார். Since the time of my husband, he has been honoring our ministry. அப்பொழுது அந்த இங்கிலாந்தால லீவுக்கு வந்த நேரம் எங்க ஆராதனைக்குள்ள இருந்திருக்கிறார். So when he came from England for the holiday, he participated in our meeting. உடனே ஓடி வந்தார் மேடைக்கு. Immediately he ran to the stage. தன்னுடைய லக்கேஜ் பக்கத்திலே கீழே வைத்தார். He left his luggage next to him. ஸ்டேஜிலே விளக்கமாய் சொன்னார். He came to the stage and testified. நான் 50 வருஷத்துக்கு முன்னதாக லண்டனுக்கு போய் விட்டேன். I went to London before 50 years. நாங்கள் இளம் வயதாக இருக்கும் பொழுது எங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே, when I was young in our family, in our house, ஒரு எலுமிச்சை மரம் இருக்கிறது. there was a lime tree. என்னுடைய சகோதரி, my sister, தவறான வாழ்க்கை வாழ்ந்து she lived a wrong life. ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்தாள். She bore a child. நாங்கள் இதிலே வைக்காதே என்று சொன்ன பொழுதுல, we advise him so much. இது செய்யாதே என்று சொன்ன பொழுது, when we advise her not to do that, அந்த குழந்தையை சடலமாகவே அந்த மரத்துக்கு கீழே வெட்டி புதைத்து விட்டாள். He killed that baby and dig a hole, and under the same tree she buried her, that baby. எவ்வளவு பெரிய பாவம், what a great sin. எவ்வளவு பெரிய ஒரு தற்கொலை மாதிரி கொலை. How big is this murder? எங்களுக்கு அன்றிலிருந்து எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே விடிவே இல்லை சிஸ்டர். From that time onward, our family never had a good time. நான் ஜெர்மனிக்குள்ளே இருந்து லண்டனுக்குள்ளே வருவதற்கு என்னுடைய பிள்ளையுடைய சில காரியங்கள் எனக்கு பிரச்சனையா இருந்தபடி நான் லண்டனுக்குள்ளே குடியிருக்க ஓடி வந்தேன். I was living in Germany, but because of the problem my children going through, I have to leave in Germany and went to கொழும்பில் London. இருக்கிற வீடுகள் எல்லாம் பறிமுதல் ஆயிற்று. 2 வீடுகள் வீணாகி விட்டது. என் உழைத்த பணம் எல்லாம் வீணாகினது. All our houses, all our properties has been seized and we lost everything. இன்று அந்த வீடு பாழாய் கிடக்கிறது. Today our house is being destroyed. அது சாபமாய் இருக்கிறது. It is a great curse. அப்படி சொல்லி அழத் தொடங்கினார்.
he started to say these things and started to weep bitterly. ஆகவே அருமையானவர்களே, இன்று நாளிலும் அப்படியான சந்தர்ப்பம் ஒன்றுக்கு இருக்கிறது. Therefore, even today, I'm telling you that sort of situation is in your life as well. அது செய்வினை நிமித்தம் உங்கள் குடும்பம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். Your family has been going through because of the witchcraft. அதுக்கு காரணம் தான் சொன்னேன், அகால மரணம், திடீர் மரணம், ஒரு விபத்து ஏதோ ஒன்று வந்திருக்கிறது அந்த வீட்டுக்குள்ளாக. Because of that only this sudden death and this accidental death has occurred in that family. நீங்கள் அப்படி இருந்தால் வந்து அறிக்கை செய்து விடுவீர்களாக. If you are going through that situation, I encourage you to come to the front and confess it. இருந்தாலும் இல்லை, இருக்கிறீர்கள். It is not if you have it, I am sure that you are here. நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், மறைத்து கொண்டு போகாதீர்கள். You are here. I know you are here. Don't hide yourself and go. முன்னால் போனால் வெட்கம் என்று நினைக்காதீர்கள். Don't think that when I come to the front, it's a shame for me. Don't think like that. அந்த மனுஷனுடைய மகள் ஏறி வந்த மகள் என்னோட கவுன்சிலிங் உடனே வந்தார்கள். 2 மணிக்கு ரூமுக்குள்ளே கவுன்சில் பண்ண ஓடி வந்தார்கள். The daughter of that son came to me after 2 o'clock to my counseling room. தாய் தகப்பன் அந்த பிள்ளை எல்லாரும் வந்து சொன்னாங்க, நான் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியிலே படிச்சு கொண்டிருக்கிறேன் சிஸ்டர். In the counseling room, the daughter, the wife and children, all the other children also came. They were saying, I was studying in university. நானும் எதை எடுத்தாலும் எங்களுக்கு ஒன்றும் சரி வருவதில்லை. Whatever we do, Lord, whatever we do, it never gets succeeded. என்னுடைய தகப்பனுக்கும் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை. We don't have any improvement in our life. தேசத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Somehow because we live, we just living. எந்த சந்தோஷமும் இல்லை. We don't have any happiness. என்னுடைய அம்மாக்கு ஒரு பக்கம் பிரஸ்ட் எடுத்து விட்டார்கள், cancer. They took one part of the breast because of my mother's cancer. போற வழியிலே என் தகப்பனார் அகால மரணமானார். My father died accidentally. தகப்பன் பாட்டா அகால மரணமாயிட்டார். My grandfather passed away suddenly. பரம்பரையிலே சந்தோஷம் இல்லை. All of our generation doesn't have any goodness. சமாதானம் இல்லை. No peace. ஆசீர்வாதம் இல்லை. No blessing. வெற்றி இல்லை. No success. ஆகவே அருமையானவர்களே, Therefore, my beloved, ஆபிரகாமின் தேவன், the God of Abraham, ஈசாக்கின் தேவன், the God of Isaac, யாக்கோபின் தேவனுமாய் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் நாங்கள். We are the children of God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. ஆசீர்வதித்த தேவன் இன்றைய நாளில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. The Lord who blessed the Abraham and Isaac and Esau, He will bless you today. ஒரு நிமிஷம் எழும்பி நின்று கைகளை நோயுள்ள ஸ்தானங்களை வையுங்கள். For one moment, let us rise on our feet and put our hands on our seat. நோய் இருக்கிற இடங்களிலே கைகளை வையுங்கள். You lay your hand on the place where you have உங்களுக்குள்ளே sicknesses. மாற்றம் உண்டாகும். You will have a change today. உங்களுக்குள்ளே மாற்றம் உருவாகும். You will see a change in your life today. இந்த நிமிஷம் பேசிக் கொண்டிருந்த வார்த்தைகள் உங்களை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றும். Even right now, the word I have been speaking to you will do a change. மாற்றம் காண்கிற நீங்கள் உங்கள் மகிமையான காரியங்களை பாஸ்டருக்கு எழுதி கொடுங்கள், சொல்லுங்கள், முன் வாருங்கள், ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். If you receive the blessing and the healing and deliverance today, I encourage you to write to pastor and come front and testify to the Lord. இந்த ஆராதனை முடிய உங்கள் எல்லாருக்கும் இங்கே சாப்பாடு இருக்கிறது, யாரும் அதை விட்டு செல்ல வேண்டாம். After the end of this worship service, you will have food. Don't miss those things. ஆமென். கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம். Therefore, my beloved, close our eyes for one moment. அங்கே இங்கே பார்க்காத படிக்கு. Don't look around. தேவனையே நோக்கி பார்ப்பீர்களாக. Just look unto God alone. ஆபிரகாமுடைய கண்கள், the eyes of Abraham, கர்த்தரையே நோக்கி பார்த்திருந்தது. was looking unto Jesus, God. சந்ததி சந்ததியாய் ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்தர். The God who blesses generation after generation. கேன்சர் நோய்களாய் இருக்கட்டும். It might be a cancer. டிபி நோயாய் இருக்கட்டும். It might be a TB disease. வாரிசவாதங்களாய் இருக்கட்டும். It might be arthritis. paralyzed இருக்கட்டும். You might be going through paralytic disease. மூட்டு வாதங்களா இருக்கட்டும். It might be a pain in your knees. எந்த நோய்களா இருக்கட்டும். Whatever the diseases may be. எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வல்லமையான நாமத்தினால் அகன்று போவதாக. Whatever it is, in the name of Jesus I command you to leave. எல்லா சரீரத்தில் இருக்கிற உள்ளான அவயவங்களில் இருக்கிற சகல நோய்களும். All the diseases within the parts of the body. கண்களுக்கு காணப்படாத அணுக்களே இருக்கிற நோய்கள் அனைத்து. All the diseases that the eyes cannot see. இரத்த ஓட்டங்களிலே. In the flow of the blood. இதயத்தின் துடிப்புகள்.
in the heartbeat, இதய மாரடைப்புகள், in the blockage in the heart, சுவாச பையில இருக்கிற கட்டிகள், all the tumor in the breathing lungs, tooth, தலையில இருக்கிற கட்டிகள், all the tumor in the head, வயிற்றில இருக்கிற கட்டிகள், all the tumors in the stomach. எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அகன்று போகும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். I command everything to leave in the name of Jesus. பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனைகள் அதிகமாகாத படிக்க Let the problem of the children, எல்லாவற்றையும் இலகுவாகவும் லேசாகவும் மாற்றுவீராக. Lord, make them ease, make your children's life ease, oh Lord. கடன்கள், Children, வட்டிக்கு வட்டி வேண்டி கடன்கள், all the loans that you borrowed பேங்க்ல for இருக்கிற big கடன்கள், interest, all the loans in the bank, வீட்டு கடன்கள், all the home loans, பொருளாதார கடன்கள், all the economic இயேசு loans. கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே Yes, in the name of Jesus. சீக்கிரமாய் அதை விட்டு அவர்களை விலகுவதாக. In the name of Jesus, I am commanded to leave. என்னருமை தகப்பனே, Lord, இவர்கள் நம்பாவிட்டாலும் நம்பினாலே நீர் இருக்கிறவராய் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன கர்த்தர், Lord, whether these people believe or not, you are the God who என்றும் promised. இருக்கிறவராய் இருக்கிறேன் I என்று am that ஜீவிக்கிற I am. கடவுள். The God who said, I am the one. I am that I செய்வினைகள், am. சூனியங்கள், Lord, all the witchcraft and spells, மாந்திரீகங்கள், all the sorcery, எந்த வினைகளாயிருக்கட்டும், whatever it may be, எந்த கொடுமினைகளாயிருக்கட்டும், whatever the suffering, மாந்திரீகங்களாயிருக்கட்டும், all the sorceries, ஏவுதலின் ஆவிகளாயிருக்கட்டும், all sort of evil spirit, பொல்லாத தேவதையின் ஆவிகளாயிருக்கட்டும், all sort of angelic spirit. ஆசீர்வாதங்களுக்கு தடையாயிருக்கிற எல்லா முறிவுகளும் I command to be broken. Those things that are பாதாளத்திலே blockades to the கடந்து blessing. செல்லும்படியாக. Yes, பாதாளத்திலே, yes. பாதாளத்திலே கடந்து செல்லும்படியாக I command you to leave. இந்த பொல்லாத ஆவிகள், I command all the evil spirit, குடிபோதைகள், all the drunkard வேற spirit, கடவுளுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள், those things that not pleasing to the Lord, சூதாட்டங்கள், all gambling. இயேசுவின் நாமத்தினாலே மறைவதாக. In Jesus' name, let it be கர்த்தாவே, disappeared. பிள்ளைகளுடைய படிப்புகளை ஆசீர்வதியும். Lord, bless the education of the children. பிள்ளைகளுடைய ஊழியங்களை ஆசீர்வதியும். Lord, bless the ministry of the children. பிள்ளைகளுடைய உத்தியோகங்களை Lord, ஆசீர்வதியும். bless their jobs, oh Lord. பெற்றோரை ஆசீர்வதித்தரலாம். Lord, bless their parents. குடும்பங்களுக்குள்ளே நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைப்பதாக. Lord, let there be a health in the family. சௌக்கியம் கிடைப்பதாக. Lord, let there be health in the சுகம் family. கிடைப்பதாக. Let there be healing in the family. சமாதானம் கிடைப்பதாக. Let there be peace in the home. நோய்கள் நீங்குவதாக. All the diseases be வியாதிகள் leave. நீங்குவதாக. All the diseases leave. சாபங்கள் நீங்குவதாக. All the curses leave. பாவங்கள் நீங்குவதாக. All sins leave. கர்த்தாவே சுத்திகரித்தரலாம். God, purify them. இன்று சுத்திகரிக்கப்படுகிற நாள். This is the day of purification. இன்று சுத்திகரிக்கப்படுகிற நாள். This is the day of ஆவி purification. ஆத்மா சரீரத்தை சுத்தப்படுத்துவீராக. Lord, purify the spirit, soul and body. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். Lord, bless each and every one of them. சமாதானத்தோடு வாழ Let them live peacefully. கர்த்தர் தாமே ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக. May the Lord bless everyone. உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையான நாமத்தினால் ஜெபம் கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே. I pray in the name of the one who rise again from the dead. ஆமென். Amen. Thank Glory. you. Thank you. Thank you, Amma. Hallelujah. உட்காருங்கள். Sorry, Amma. Sorry. You want to say something? Let's all clap our hands and just praise God. Hallelujah. For this wonderful word. Come on. Your clapping hand doesn't reflect the receiving power of God. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. There is power. There is power in the name of Jesus Christ. As we sing this song, I want all of you close your eyes. I don't know what you were experiencing right now. Hallelujah. I don't know what you were experiencing right now. But as Mother was preaching, as she was preaching, there was such a power of God that was demonstrating from this pulpit to the people there. Hallelujah. I don't want anybody to leave this place without receiving the healing that she was declaring upon us. Hallelujah. I don't want anybody to leave receiving the freedom, receiving the deliverance from God that the Lord has been delivering today. Hallelujah. Shall we sing 2-3 times? The Lord is going to completely touch you and heal you. Miracle testimonies are going to come today. Hallelujah. Shall we sing? Praise be to God. There is power in the blood of A major, A major, A major.
There is power, power, wonder-working power in the blood Hallelujah. of the Lamb. There is power, Hallelujah. power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood Yes, of the Lamb. Clap your hands. There is power, Power in the name of Jesus. in the Oh. precious blood of the Lamb. Hallelujah. We're going to sing a little bit faster, the tempo faster. And we're going to sing with expectation to completely receive what the Lord has given already. Hallelujah. I know some of you have not received yet, but it is already available. All you have to do, stretch forth your hands of faith and receive it right now. Are you ready to receive? Say amen. Amen. Are you ready to receive? Say amen. Amen. Come on, this side. Are you ready to receive? Amen. Amen. On this side, are you ready to receive? Amen. Let's all receive together. Shall we all clap our hands and sing one more time? There is power. Just feel faster, yeah? There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, Yes. power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Father, we thank you for this wonderful service. I pray these people will realize what they have received in the name of Jesus Christ. Father, we thank you for Professor Margaret Rajendram and her children and her ministry back in Sri Lanka. We pray that she will be blessed by you. Give her long life and good health. And we pray for their children, each and every one of them will serve the Lord. Hallelujah. And let there be glory and honor on their ministry, and enlarge them in your blessings, Lord. We thank you for everyone who had gathered here. We give you all the glory and honor in Jesus' almighty name we pray. And everybody shouted out, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father, sweet communion of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen. Before we sing the last song and finish our service, as Pastor has said, her CDs are available just out there in the foyer. Please get them, and all the collections are given to the church fund anyway. God bless you. It's wonderful to have you, and the food is available as well. You are most welcome to join us in fellowship. All of you, those who are online, may God bless you, and thank you for joining us. Let's sing the last song and give thanks unto God. Amen. Hallelujah. Let there be glory and honor. Let there be glory and honor and praises. Glory and honor to Jesus. Glory. Let there be honor. Glory and honor to Him. Let there be glory and honor and praises. Glory and honor to Jesus. Glory. Let there be honor, glory and honor to Him. Shall we shout a big hallelujah to the Lord? Hallelujah. Come on, raise your hands and shout another hallelujah. Another big hallelujah. God bless you. Pastor will be available here to pray. God bless you. Amen.